السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام حضرات سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں آج کے اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے موبائل کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری ان باتوں کو بہت ہی دھیان کے ساتھ سنیں گے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، آج ہر کوئی موبائل کو یوز کرتا ہے، لیکن موبائل کے سلسلے میں کچھ ضروری مسائل ہیں۔ اگر ہم ان مسائل کو نہیں جانتے ہیں اور پھر ہم موبائل کو یوز کرتے ہیں تو بہت سارے گناہ ہم سے وارد ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان مسائل کو سمجھنا، ان کو سیکھنا، پھر ان پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ میرے دوستو، میں نے جو قرآن کریم کی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس پوچھو تم جانکار لوگوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے پیش آئے اور اگر ہم ان کے بارے میں شریعت کا حکم، شریعت کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں سے جو شریعت کے مسائل جانتے ہیں، قرآن و حدیث کے علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھ کر مسائل معلوم کر لینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ اگر ہم نے مسائل کو نہیں سمجھا، شریعت کے حکم کو نہیں معلوم کیا اور پھر ہم نے غلط طریقہ سے اس کام کو کیا ہے تو پھر ہمارے لیے اس پہ گناہ ہوگا، مواخذہ ہوگا۔ ہم اللہ کے یہاں یہ کہتے ہوئے نہیں بچ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر میں فرما دیا کہ تم پوچھو جانکار لوگوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ میرے دوستو، آج موبائل فون ہر کوئی یوز کرتا ہے اور بہت سارے گناہ کے کام موبائل کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو جانتے ہوئے کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے بارے میں کچھ ضروری مسائل بیان کر دو تاکہ لوگ موبائل سے جو گناہ، جو خرافات ہو رہے ہیں ان سے بچ سکیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ضروری مسئلہ یہ ہے کہ اگر موبائل ہمارے ساتھ میں ہے اور ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں موبائل فون کو بند کر دینا چاہیے، یا کم سے کم سائلنٹ موڈ میں لگا کے ہمیں نماز شروع کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم بھول گئے، موبائل کو سائلنٹ میں نہیں لگایا، پھر نماز شروع کر دیے اور اسی دوران کسی نے اگر آپ کے موبائل میں کال کر دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس میں شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ میرے دوستو، ایسی حالت میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بھولے سے موبائل کو بند نہیں کیا اور سائلنٹ موڈ میں نہیں لگایا اور نماز کے دوران کسی نے کال کر لیا، موبائل میں گھنٹی بجنی شروع ہو گئی، تو پھر اس حالت میں آپ کو چاہیے کہ ہاتھ جیب کے اندر ڈال کے موبائل کو بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ عمل قلیل ہے۔ عمل قلیل کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے موبائل کو جیب کے اندر سے نکالا، بٹن کو دیکھتے ہوئے اور اس کو بند کر رہے ہیں تو یہ عمل کثیر ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے
आप अमल कलील के ज़रिए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी वजह से अगर आपके मोबाइल में किसी ने कॉल कर दिया, घंटी को बंद करना चाहिए, तो इसलिए आपको चाहिए आप जेब के अंदर से मोबाइल को निकालें और नहीं निकाल के, यानी जेब के अंदर से मोबाइल को निकाल के अगर आप बटन को देखते हुए फिर अगर अपने मोबाइल को बंद कर रहे हैं तो ये अमल कसीर है, इससे नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर अपने जेब के अंदर हाथ घुसा के बटन को बंद कर दिया, यानी मोबाइल के रिंगटोन को आपने काट दिया, तो इससे आपकी नमाज हो जाएगी। मेरे दोस्तों, मोबाइल के सिलसिले में दूसरी ज़रूरी मसला ये है कि रिंगटोन, कि आज लोग मोबाइल के अंदर बहुत सारे लोग रिंगटोन के तौर पर गाने यूज़ करते हैं, म्यूज़िक यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, शरीयत में बिल्कुल नाजायज़ है। ऐसे ही बहुत सारे लोग मोबाइल के अंदर रिंगटोन के तौर पर कुरान करीम की तिलावत को लगा देते हैं और बहुत सारे लोग हमदिया, नातिया, कलाम को रिंगटोन के तौर पे यूज़ करते हैं। ये भी बहुत गलत है। मोबाइल के रिंगटोन बहुत ही सिंपल सादा सा रिंगटोन होना चाहिए, जिसमें ना कोई गाना हो ना कोई म्यूज़िक हो। मेरे दोस्तों, इस मसला का ख्याल हमें रखना चाहिए। उसके अलावा एक मसला और भी है कि हेलो टोन, के बहुत सारे लोग हेलो टोन के तौर पे मोबाइल में गाना, कुरान करीम की तिलावत, हमदिया, नातिया, कलाम लगा देते हैं। ये भी बहुत गलत है। मोबाइल के हेलो टोन भी बहुत सिंपल होना चाहिए। इसमें कोई गाना, म्यूज़िक, तिलावत, हमदिया या नातिया, कलाम लगाना ये भी नाजायज़ है। ये कुरान करीम की बेअदबी है। अगर आपने कुरान करीम की तिलावत को रिंगटोन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं या हेलो टोन के तौर पे, मेरे दोस्तों, इसी मोबाइल के साथ अगर आप बाथरूम जा रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं और इसी दौरान किसी ने आपके मोबाइल में कॉल कर दिया और आपके मोबाइल में तिलावत शुरू हो जाए, तो ये कितनी बेअदबी, बेएहतरामी है, बेइज्जती है कुरान करीम की। इसलिए शरीयत इसकी परमिशन नहीं देती है, ये नाजायज़ है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे बेहयाई, बहुत सारे खुराफात मोबाइल के अंदर हो रहे हैं। ख़ास तौर से हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उन खुराफात में मुब्तला है। वो मोबाइल के ज़रिए में फ़िल्म देखते हैं, गंदी गंदी फिल्में देखते हैं। ये शरीयत में बिल्कुल नाजायज़ है। नंगी तस्वीर, नंगे नाच गाने वगैरह ये मोबाइल के ज़रिए से देखना ये नाजायज़ है। शरीयत में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम सबको इससे बचने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे लोग मोबाइल से गाना सुनते हैं, ये भी नाजायज़ है। मोबाइल के ज़रिए गेम खेलते हैं। मेरे दोस्तों, मोबाइल के ज़रिए गेम खेलना ये वक्त की ज़ाय करना है। बहुत सारे लोग मोबाइल में घंटे घंटे गेम खेलते हैं, ये वक्त की ज़ाय है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। शरीयत में टाइम को वेस्ट करने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम की खूबी ये है कि एक आदमी में बेहयाई, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम की खूबी ये है कि आदमी बेफ़ायदा यानी मीनिंगलेस चीज़ों से बचे। मेरे दोस्तों, ये मोबाइल में गेम खेलना, ये टाइम को बर्बाद करना है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। हमें इससे बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल मोबाइल के सिलसिले में हैं, जिसमें लोग गलती करते हैं, लोग बहुत सारे गुनाह करते हैं। मेरे दोस्तों, हमें इन मसाइल की तो सीखना चाहिए, इन मसाइल को समझना चाहिए और हम लोग मोबाइल में कम से कम हम लोग ये मोबाइल के ज़रिए ताकि हमें कोई गुनाह ना हो, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।